काफी भैनों ने कमेंट किया कि हैप्पी भाई तुसी अपनी ना शादी के बारे सानू दसो। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करदी मेरे भैन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी ठीक है। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे आबाद रखे जी। अज दा व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अज जी ने यकीन करो ठंड इन्नी तेज़ हो गई है ना, डबल ठंड हो गई है। तो हुण ना असीं किचन इत्थे तो रोटी नहीं बना सकते क्योंकि इत्थे ठंड ही बहुत है, बीमार होंगे। इस करके फिर असीं चारपाइयां जिहड़ियां ना खड़ियां कीतियां वा ते उपर गद्दा जिहा पा दित्ता ताकि हवा जिहड़ी है ना थोड़ी घट जाए, ताकि असीं अंदर नाश्ता जिहड़ा साडा बन जाए। फिर असीं मंजियां ना खड़ी करते, फिर नाश्ता जिहड़ा असीं बनाना सी आटे शाटे दे विच भी मिट्टी जानी सी ते हवा भी अंदर जानी सी, उदा भी ठंड लगनी। इमरान हुण ना अंदर चाय बना रहे हैं, तो इस करके ना हुण जिहड़ा नाश्ता गर्मा गर्म खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली जी। असी आलू ते सब्ज़ मिर्च साड़ियां बचियां सी ते असी इन्हां दे घे पा लिया ते मैं कहा इहदे नाल रोटी खाने तड़क तुड़क के ते रोटी खा लेने हैं। माशाल्लाह जी मौसम कुछ इस तरह दा कि सूरज बदलों दे विच लुकिया है ते हवा अजे तक चल रही है ते नाश्ता माश्ता भी असी कर लिया। ते सोच ला दे ना, सोच ला दे सोच। एक कम आप होर भी करना मुकद्दस, पूरा मुकद्दस इधरों नजर आएगा। आ देखे ना, आ चीज नजर आ रहा था। हाँ जी ओ देख असल च ना हुण सानू ना परेशानी सब तो ज़्यादा किहड़ी बनी हुई है कि ना कल नूं बारिशां जिहड़ियां स्टार्ट हो जाणियां वा ते खबरां ते भी असीं सुणिया वा। ते हुण सानूं टेंशन इहदी लगी है क्योंकि पिछली वारी जिहड़ी बारिशां पईयां सी ना उहदी वजह तो अज सारे छपरा जिहड़ा ना इधर भी सैंड हो गया, तो बिच ना फासला रह गया। तो जे बारिश आई तो फिर पानी सारा भी आएगा तो फिर किचन च भी नहीं बैठा जाना, बाहर तो जगह ही नहीं हैगी बैठन दी, ते इत्थे भी मुश्किल तो बननी है। लेकिन ਇਹਦਾ कुछ ना कुछ ਆਪਾਂ करना चाहिए। की करना चाहिए कि बाहरों मिट्टी लैके ना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਛੂੜੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਈ। हाँ चीर हैगा तो वैसे काफ़ी खुला, लेकिन कोशिश करांगे कि विच कोई कागज़ कूगज़ पा के ना छापर ते ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मिट्टी ला देंगे। की क्या तुसी? मैं आख्या भी मंजियां चंगा किता खड़ियां च कीतियां इन्नी ते सर्दी है बड़ी। हाँ ये मैं मंजियां इस वास्ते खड़ियां कीतियां ताकि पर वो हवा ना आवे, ਆਪਾਂ खा पका लीए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। हाँ मां कोल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਹਵਾ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਖੜੀ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਲਾ ਕੇ? ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਡੇਗੀ ਰੋਟੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਪਈ। ਮੈਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਮਚੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ, ਹਵਾ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੁਰਸ਼ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂ। ਆ ਕੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾ। ਆ ਵੇਖ ਆ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੋਂ ਲਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਪਾਇਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ YouTube ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। शीशा साफ हो गया तो मुकद्दस पिछू भी दिखा देना, सिस्टर देख लेगी कि कितना बनया होया। ताकि शीशा हो गया, चमचियां हो गया, कलर किया 3 कलरां दे विच ते बैक साइड ते हैगा गत्ता ते गत्ता जिੱਥੋਂ ਅਸੀਂ कटवाया ਸੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ हुक भी लवाई सी ताकि ਅਸੀਂ दीवार ते लगा सकें, हैंग कर सके। ये शीशा लगा भी बहुत खूबसूरत लगता। हां जी टंग लेंगी लग जाता पता। गिरा ना देई एक ओ किल खड़े पा दे किल दे विच मुकद्दस तेरे को डेग जाना छड़ दे या तो मैं आपे कर लेना। ओह लगा गई गुड 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 माखिया गुड। माशाल्लाह जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सूरज निकलिया थोड़ा जिहा सोहना लग रहा है। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਰੁਪਏ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਪੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰੋ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਲਵੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਲਵੇੜ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੇਪ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਲੋਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੇਪ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚਾਰਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਹਵਾ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਠੰਡੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ 'ਚ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਠੰਡਾ ਯਖ ਪਾਣੀ। ਫ੍ਰਿਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਲ ਲਾਏ 2 ਇੰਜ ਤਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਸੀ ਸੁੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸੋਫਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਚਰਖੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ਾਈ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਫਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਜੀ ਕੱਢਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਤ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਨ ਕੋ ਹੋਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਮਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਤੇ ਚਲੋ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹੱਥ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੁੱਕ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਂਡਲ ਮੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ, ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੌਦੇ ਸੜ ਜਾਣੇ। ਉਧਰ ਖੁਰੇ 'ਚ ਡੋਲਦੇ। ਹਾਂ ਅੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਧੋਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਧੋ ਦਿਆਂ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧੋਵੋ? ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧੋਂਦਾ। ਉੱਠਿਆ ਬੋਰਾ, ਉੱਠ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਧੋ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਅੰਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਹਨ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਅੰਮੀ ਵਾਹ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਗਿਫਟ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਗਏ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਜੀ ਗੋਰੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਗੋਰੀ ਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਢੋਲ ਟੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੱਭਾਂਗਾ, ਦੇਖੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਧੋਤੀ ਕੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਨਾਲੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਪਵੇ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਪਰੌਠੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਮੂੰਹ ਮਿਰਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਲੈ ਆਲੂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਥੋੜਾ ਲਿਆਣੀਆਂ। ਚੁਮਕੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਮੂਲੀ ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂ? ਗੋਲੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ। ठीक है माँ, शुक्र है जे तुसी राजी हो गए हो। दो तो नहीं है, पहले तो बोके मारे और भी मारे। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਧੁੱਪ ਗਏ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਧਵਾਏ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖੜੇ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ? ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਜੀ ਟੱਪ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਕਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਧਵਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। मैं देख के ना चमक रहा। ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੋ ਗਏ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧਵਾ ਲਏ, ਟੱਫ ਵੀ ਧੁੱਪ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਿਖਰ ਗਏ ਹੋਣੇ। और अंदर चले जाओ, बिस्तर चले जाओ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। बस मेरा गंदा हुआ ठेका होता है। कमीज मेरी मैं शॉर्ट होती ਸ਼ੋਦੀ ਦੋਤੀ ਸੂ मां बड़ा लगदा सर्दी च मेरे क्या ठरे पे। मेरे ने ठरे नहीं सब ओवे आवे कमैल गई जम्मी खड़ी है। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਝਾੜ ਵੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤਨਾ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਲਵੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ, ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। चल जो भी करना है इंशाल्लाह तो सुबह पता लगो। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ। ਤੈਬਾ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਆਖੀ ਸਬਜ਼ ਗੁੰਮਦ ਦੇ ਵਾਲੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਦਿਓ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਪਾਣਾ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਦੜਾ ਹਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਅਮੀਰ ਸਾਬਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਨਿਕਲ ਚਲੀ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੜੱਪਾ ਗਏ ਸੀ, ਕਦੀਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ
ਕੁਛ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਵਾਲੀ ਕੂਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਕਾੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਪੀਰਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੀਰਮਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਸੁਮ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਫੋਟੋਆਂ ਸਭ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਸੋਹਣੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਹਣੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰੀ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਮੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੀਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਸ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਣੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਕਤ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਬਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।